ہمارے یہاں ایک بحث بہت عام ہوتی ہے ہر جگہ ہر مقام پہ کہ دیکھو جی، سارے مذہب برابر ہیں، سارے انسان برابر ہیں، کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، ہر ایک کی تعظیم کرنی چاہیے، جی وہ کوئی بھی ہو، کسی مذہب سے اس کا تعلق ہو، کسی عقیدے سے تعلق ہو، صلح کلیت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے لوگوں کو۔ اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ بد مذہب طاقتور ہو جاتے ہیں، اور جو صحیح العقیدہ مسلمان ہے، حق مذہب والے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ٹھیک نہیں۔ بد مذہب کی تو تعظیم سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، اس کی مجلس میں جانا تو دور کی بات، اس کو سلام بلانے سے منع کیا ہے، اس کے ساتھ کھانا کھانے سے منع کیا ہے۔ حدیث پاک ہے، مشکات المصابی کے اندر یہ حدیث ہے، حضرت ابراہیم بن میسرہ راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی بد مذہب کی تعظیم توقیر کی تو اس نے اسلام کے ڈھانے پر مدد دی۔ اور اس حدیث کی شرح میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی البخاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث کی شرح میں پہلی جلد میں آپ لکھتے ہیں، فرمایا کہ اس حدیث سے مراد بد مذہب کی تعظیم توقیر میں سنت کی حقارت اور ذلت ہے، اور سنت کی حقارت اسلام کی بنیاد ڈھانے تک انسان کو پہنچا دیتی ہے۔ اور دوسری حدیث پھر سنو، ہم دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں، بد مذہب کون ہے؟ ایک تو وہ ہیں جو اعلانیہ طور پہ بد مذہب ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، جن کا اسلام سے تعلق نہیں، مگر کچھ وہ ہیں جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کے اندر بد مذہبیت پھیلا رہے ہیں۔ قادیانی، اسی طرح وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں تنقید نکالتے ہیں، کبھی نبی پاک کے علم پر حملہ، کبھی حضور کی بشریت پر حملہ، کبھی حضور کے مقام عرفہ پر حملہ، کبھی حضور کی معراج پر حملہ، کبھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر حملہ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بد مذہبی نہیں، ایک مشن ہے کہ ہر وقت لوگوں کو نبی علیہ السلام کی محبت سے دور کر دیا جائے، ہر اس حدیث، ہر اس قرآن کی آیت کی غلط تعبیر کریں گے، غلط تفسیر کریں گے، اور ہر اس حدیث کو ضعیف کہہ دیں گے جس حدیث سے نبی علیہ السلام کا علم غیب ثابت ہوتا ہو، نبی کا نور ہونا ثابت ہوتا ہو، نبی کا مقام رفیع ہونا ثابت ہوتا ہو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام شفاعت کبریٰ ثابت ہوتا ہو۔ کہیں گے یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے۔ تو یہ بد مذہب نہیں تو اور یہ کیا ہے بھائی؟ اور ہمارے لوگ یہ کچھ نہیں ہوتا جی، سارے ٹھیک ہیں جی۔ اگر سارے ٹھیک تھے تو نبی علیہ السلام نے مکے میں اسلام کا اعلان کیوں کیا؟ سارے ٹھیک تھے مذہب تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پھر دوسرے مذہب والے دشمن کیوں بن گئے؟ نبی علیہ السلام نے پھر مذاہب باطلہ، یہود و نصارہ اور قریش مکہ اور کفار مکہ کے بتوں اور خداؤں کی مذمت کیوں کی؟ اللہ نے ان کی مذمت میں قرآن کیوں اتارا؟ اگر سارے ٹھیک تھے پھر نبی علیہ السلام نے ان سے قتال کیوں فرمایا؟ وہ تو وہ تھے نا کہ جنہوں کلمہ اعلانیہ تھے، مگر انہی سے پیوند کاری ہوئے کلمہ بھی پڑا ہوا ہے، کہنے کو ہم مسلمان بھی ہیں اور دن رات ایک ہی مشن ہے۔ تو ایسے لوگوں کی مجلس، ایسے لوگوں کی تعظیم سے بھی نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔
ابن असाकिर ने ये हदीस लिखी है, इब्न असाकिर, और फिर किताबुल ईमान के अंदर भी ये हदीस है। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने भी नकल किया है। हजरत अनस से रवायत है, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी बद मजहब को देखो तो इसके सामने तुरशरुई से पेश आओ, इसके सामने लहजा सख्त करो, इसलिए कि अल्लाह ताला हर बद मजहब को दुश्मन रखता है। हम कहते नहीं जी कोई बात नहीं, मीठी जुबान होगी तो आपके करीब आएंगे ना, कि जितना मर्जी मीठा बन ले। यार नबी और नबी के सहाबा से ज्यादा तो मीठा कोई नहीं था, तो क्या मुनाफिक फिर मोमिन हो गए थे? मुनाफिक तो मुनाफिक ही रहे ना, वो तो मर गए। अब रसूल आजम से कायनात में भी कुछ ज्यादा मीठा होगा। इसलिए इस्लाम ये हुक्म देता है कि ऐसे लोग जो रसूल आजम अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस के दुश्मन हों, उनसे सख्त लहजा रखा जाए, सख्त रवैया रखा जाए। और हजरत आगे हजरत अबू अमामा रदी अल्लाह ताला अन्हु, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बद मजहब दोजख वालों के कुत्ते हैं। और हजरत हुजैफा रवायत करते हैं, इब्ने माजा की हदीस है, हजरत हुजैफा पाक, और वो भी बद मजहब कि जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की नबूवत पर भी हमला करते हैं। नबी पाक के सहाबा को गाली गलोच उनके इबादत का हिस्सा है। अबू बकर, उमर, उस्मान को गाली गलोच के बगैर उनकी इबादतें मुकम्मल नहीं होती। और हम कहते हैं ये बहुत बड़े हुब्बदारे अहले बैत है। और एक वो गिरोह कि जो कहता हम हुब्बदारे सहाबा हैं और अहले बैत अतहार को नाउज़ुबिल्लाह बागी कहते हैं। ये सारे बद मजहब हैं। कुछ वो हैं जो इलानिया, कुछ वो हैं जिन्होंने कलमा पढ़ के बद मजहबियत का लिबादा लोग कौम के दिलों के अंदर उतार रहे हैं। और शुरू कहां से होते हैं? औलिया की तौहीन से, अल्लाह के वलियों की तौहीन से। हजरत हुजैफा पाक रावी हैं, क्या अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला किसी बद मजहब का, अल्लाह किसी बद मजहब का ना रोजा कबूल करता है, ना नमाज, ना ज़कात, ना हज, ना उम्रा, ना जिहाद, ना नफल, ना फर्ज। बद मजहब दीन इस्लाम से ऐसे निकल जाता है जैसे गूंदे हुए आटे से बाल निकल जाता है। उसका इस्लाम से ताल्लुक ही कोई नहीं होता। हमें इसलिए उनकी, और फिर आगे जो हदीस पाक मुस्लिम शरीफ में है, मुस्लिम शरीफ के अंदर हजरत अबू हुरैरा ने कहा, हजरत अबू हुरैरा रावी के आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बद मजहब अगर बीमार पड़े तो उनकी अयादत ना करो, मर जाए उनके जनाजे में शरीक ना हो, उनसे मुलाकात हो उन्हें सलाम ना करो, उनके पास ना बैठो, उनके साथ पानी ना पियो, उनके साथ खाना ना खाओ, उनके साथ शादी ब्याह ना करो, इनके जनाजे की नमाज ना पढ़ो और ना इनके साथ नमाज पढ़ो। हम कहते नमाज ही पढ़नी जिथे मर्जी पढ़ लीजिए। अब जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उनके साथ नमाज ना पढ़ो, तो इसका मतलब वो मुसलमान होंगे ना जो नमाज पढ़ते होंगे, काफिर तो नमाज नहीं ना पढ़ते। जो हुजूर ने कहा उनके साथ नमाज ना पढ़ो, मतलब मेरे इमामुल अंबिया 14.5 सदियां इस बात से वाकिफ थे कि ऐसे बद मजहब आएंगे, वो नमाजें पढ़ के भी बद मजहबी भी रहेंगे। और इसलिए हुजूर ने अपने गुलामों और अपने से मोहब्बत करने वालों को आगाह कर दिया कि ऐसे लोगों के साथ भी नमाज ना पढ़ो। अब ये बातें जब हम अपने अहले सुन्नत भाइयों से करते हैं, वो कहते हैं मौलवी बड़ा सख्त है, ये तफरका डालना चाहता है, ये फिरका वारियत की आग लगाना। मैं आग नहीं लगाना चाहते, मगर हम कहते कम अज कम अपने अकीदे को तो ना छोड़ो जो अकीदा अल्लाह ने आपको अता फरमा दिया है। तो इसलिए हजरत गिरामी कदर बद मजहब के इज्तिमा में जाना गोया कि उसको ताकत देना है, वो किसी भी नीयत से हो।
दिखावे की नीयत हो, मुंह रखने की नीयत हो, हर एतबार से उसको कुव्वत देना होती है। इसलिए हमारे जिम्मे ये है, हम हर उस बद मजहब का बाईकाट करें, उस वक्त तक बाईकाट करें कि जब तक वो सच्ची तौबा करके सच्चा हुजूर का गुलाम नहीं बन जाता।